سوال میرے ذہن میں ہے کہ ریگولر بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کراچی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے ایکسیڈنٹ کے، جیسے ٹرکس چلتے ہیں، بڑے بڑی جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ موٹر سائیکل پہ چلنے والے لوگوں کو کچل دیتی ہیں، تو وہ واقعات تو رپورٹ نہیں ہوتے. کیا سمجھتے ہیں یہ واقعہ کیوں رپورٹ ہوا ہے؟ اس کو اتنی ایکسکلوزیو جو ہے وہ نیوز کیوں چلی اور سوشل میڈیا پہ اتنا شور شرابہ کیوں تھا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کراچی میں روزانہ لاتعداد حادثات ہوتے ہیں. 10 سے جی جی 15 لوگ جو ہیں ٹریفک ہوں حادثات میں جاں بحق ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. موٹر سائیکل ہوں سوار بھی ہوتے ہیں، پیدل سوار بھی ہوتے ہیں جو ان حادثات بالکل میں جاں بحق ہوتے ہیں. لیکن وہ ہوں اس طرح میڈیا کا ہائپ کریٹ نہیں ہوتا ہے ان نہیں ہوتی واقعات پہ. وہ عام شہری ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہائپ کریٹ نہیں ہوتا. لیکن اس واقعے میں خاص طور پہ اس کی ایک تو نوعیت یہ تھی کہ اسپاٹ پہ لوگ پکڑے گئے. اس میں بڑی ہوں جو چیز ہے کہ نتاشا دانش نے واقعہ کیا اور واقعے کے وقت پکڑی گئی، لوگ مشتعل ہوئے، لیکن اس کے بعد فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے، رینجرز پہنچ جاتی ہے اور ان کو مشتعل لوگوں سے نکالا جاتا ہے نتاشا دانش کو اور تھانے میں لے جا کر کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے. اگر یہی نتاشا کی جگہ پہ کوئی عام آدمی اس طرح پکڑا جاتا تو یقیناً اس کو اسپاٹ پر بھی لوگ مار دیتے یا اسپاٹ پر زخمی کر دیتے اور پولیس اس کو لاک اپ کر دیتی. لیکن چونکہ میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ چونکہ نتاشا ایک امیر زادی ہے، نتاشا ایک ارب پتی ہے، نتاشا جو ہے وہ کئی کمپنیز کی ڈائریکٹر ہے، نتاشا گل احمد جو کمپنی ہے اس کی ڈائریکٹر ہے، کئی کمپنیز کی سی او ہے. لہذا اس کو ہر طرح کا شیلٹر بھی مل گیا، اس کو بچایا گیا. پولیس نے اس کو ایسی کمرے میں بٹھا دیا اور ایک ہفتے 15 دن کے دوران آپ نے دیکھا کہ اس کا مسئلہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو گیا. کیا نتاشا کی جگہ پر اگر کوئی عام شہری ہوتا، میرے جیسا آپ جیسا کوئی شہری ہوتا جس کے پاس اثر رسوخ بھی نہیں ہوتا، جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت؟ تو یہ صورتحال ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ طبقاتی طور پہ تقسیم ہے. امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. امیر اور غریب کی تقسیم میں یہ ساری باتیں اس طرح ہوتی ہیں. امیر جو ہوتا ہے وہ جلدی چھوٹ جاتا ہے، اس کو آزادی بھی مل جاتی ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیت کی اتنی بڑی رقم ادا کر سکتا ہے. ظاہر ہے ایک عام آدمی اتنی بڑی رقم تو ادا نہیں کر سکتا، وہ تو چھوٹی رقم ادا کر سکتا ہے. تو دیت کی رقم کی ادائیگی کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور طبقاتی سماج ہے. ایک امیر زادے کو جلدی سے انصاف بھی مل جاتا ہے، اس کو جلدی سے آزادی بھی مل جاتا ہے. غریب کے لیے یہاں انصاف، قانون اور قوانین جو ہیں وہ صحیح. خاموش ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بات ہو رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ یہ ہم جیسے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب ایک ایگزامپل سیٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں عام طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کیسز ہوتے ہی نہیں ہیں اور جو ہے وہ خون ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ فائر کرتی ہے واقعے کی. لیکن ہم جب یہ واقعہ دیکھ رہے تھے اور ڈیلی بیسس پہ میڈیا پہ یہ رپورٹ بھی ہو رہا تھا تو ہم سمجھتے کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں، تاکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اب دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، پلیز آپ اپنے سوال کو ریپیٹ کیجیے گا. جی جی، میں نے یہ کہا کہ جب شروع میں یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس واقعے سے اب ایک پاکستان میں ایگزامپل سیٹ ہوگی اور آنے والے وقت میں کوئی بھی امیر کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کسی غریب کی ایسی جان لے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ معاملہ آگے بڑھا اور کیس کچھ ہی ہفتوں میں یہ کیس جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا اور پیسے دے کر جو ہے وہ نتاشا دانش نے اپنی آزادی خرید لی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جیسے عام لوگ کسی کے لیے آواز دیکھیے اس میں سائمہ دو باتیں ہیں. ایک بات تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ تو پہلا کیس ہے نتاشا دانش اور نہ یہ آخری کیس ہے. اس میں اس صحیح؟ طرح کے معاملات پہلے بھی ہوئے تھے. نتاشا دانش سے پہلے بھی اس طرح کے حادثات ہوئے تھے اور ہوں نتاشا دانش کے بعد بھی حادثات ہوں گے، اس طرح کے واقعات ہوں گے. اگر میں کچھ واقعات کا ذکر کروں تو تقریباً 2 سال قبل اسی شہر میں ایک نوجوان ناظم جوسر کو تشدد سے
खत्म किया गया था और वो केस हाई किए हुआ था। सिविल सोसाइटी ने इस तरह मुजाहरे किए थे और सोशल मीडिया पे इतनी आवाजों की भरमार थी, लेकिन वो मामला दब गया था। यहाँ थोड़ा सा मैं ये बात भी करूँगा कि थोड़ा सा मीडिया और सिविल सोसाइटी जिस तरह के मामला में कहीं कहीं तासुब का शिकार हो जाते हैं। शाहरुख रसोई का केस आपको याद होगा, अगर इस तरह के मामला होते हैं तो सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और तासुब ये किया जाता है कि शाहरुख रसोई ने कत्ल किया, वो एक वडेरे का बेटा है, अमीर का बेटा है। तो आज मैंने देखा है नताशा भी अमीर की बेटी है, वो भी अमीर शादी है। तो हमें मेरा ख्याल है कि मीडिया को इस तरह के तासुब का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए मेरे लिए और आपके लिए ये बराबर होना चाहिए। अगर शाहरुख रसोई ने कोई ज्यादती की है, कोई कत्ल किया है, तो उसको उसी तरह सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए उस तरह ही आवाज उठनी चाहिए। इसी तरह नताशा ने अगर किया है, क्योंकि शाहरुख रसोई जो है वो डेली बैकग्राउंड रखता है और नताशा जो है शहरी बैकग्राउंड रखती है, इसलिए नताशा को 7 खून माफ है और नई ग्राउंड रखने वाले के लिए ये हाई क्रिएट किया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। हादसा पहले भी होते रहे हैं, हादसा आइंदा भी होंगे, लेकिन यहाँ ये बात क्लियर है कि अमीर को इंसाफ जल्दी मिल जाता है। अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए मुआशरे में कानून कुछ और है। लेकिन आजिज ये भी तो बात एक है ना कि सोशल मीडिया पे आवाज उठती है, केसेस को हाईलाइट किया जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया तक वो कवरेज उनकी होती है, फिर हम देखते हैं कि मामला जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है और सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो एक जो आम इंसान जो एक मर्डर पर आवाज उठा रहा है, तो क्या इस तरह की फैसले से वो उस आम आदमी के जो फीलिंग्स हैं वो मजरूह नहीं होंगी, जिसकी वजह से उसने आवाज उठाया और केस का फैसला जो है वो अंजाम तक नहीं पहुंचा? तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है दीगर सोसाइटी के जो आम लोग हैं उस पे? देखिए, इसमें लवाहिकीन का किरदार सबसे अहम होता है। कोई वाकया होता है, कोई कत्ल होता है या हादसा होता है, उस हादसे के बाद उसकी जो जाबाज होने वाले या शहीद होने वाले के जो लवाहिकीन है, उन जो गुस्सा है, उनका किरदार सबसे अहम होता है। मैं और आप, सिविल सोसाइटी, वकला, अजीज, दानिश्वर, मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम जब आवाज उठा रहे थे, मैंने भी इस पे बहुत सारा लिखा था, तो उस वक्त हम लवाहिकीन का साथ दे रहे थे, हम जी गुस्सा का साथ दे रहे थे। बिल्कुल सेम अगर मैं नाजिम जोकी केस की बात करूं, तो भी हम बिल्कुल लवाहिकीन का साथ दे रहे थे, गुस्सा का, उसकी एहलिया का साथ दे रहे थे। यहाँ भी हम जांबाज होने वालों का साथ दे रहे थे। लेकिन जब उनके लवाहिकीन खामोश हो जाते हैं, उनके लवाहिकीन जब दैयत लेके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, तो फिर सिविल सोसाइटी के लिए और माशरे के लिए, मीडिया के लिए एक मसला बनता है कि लवाहिकीन में जब, क्योंकि इस केस में मैं और आप ज़ाहिर सजा नहीं दे सकते, सजा रियासत को नहीं दे सकती, सजा देना बिल्कुल अदालतों का काम होता है। जब अदालत के बाद सेटलमेंट हो जाता है और लोग लिखकर दे देते हैं कि हमने तो माफ कर दिया, इसमें क्योंकि ये एक शरई मामला भी है सेम टाइम, जब शरीयत में भी ये है कि अगर लवाहिकीन ने माफ कर दिया, अगर गुस्सा ने माफ कर दिया, तो दूसरा कोई फिर उसका वारिस नहीं बन सकता। तो यहाँ भी यही हुआ, अगर लवाहिकीन खड़े होते तो पूरा माशरा उनके साथ खड़ा था, पूरी सोसाइटी उनके साथ खड़ी थी, सिविल सोसाइटी उनके साथ खड़ी थी, मीडिया उनके साथ खड़ा था। यकीनन ये नताशा इतनी पावरफुल होती, सजा तक पहुंच जाती, लेकिन जब लवाहिकीन नहीं खड़े होते तो फिर इस तरह होता है। बहुत शुक्रिया आजिज जमाली साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर साहब आजिज जमाली हमारे साथ आज मौजूद थे और हमने नताशा दानिश के केस के हवाले से बात की। जिस दिन से ये वाकया रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, उस दिन से लेकर आज तक मीडिया में ये जो है वो एक हॉट इशू है और मेन स्ट्रीम मीडिया तक जो है ये बात नॉट। नाज़रीन, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं इस वाकये के हवाले से या इस केस को आप कैसे देखते हैं जो आज कोर्ट ने एक फैसला किया है और उसको बेल दी गई है। तो इस पे आपका फीडबैक कैसा है? आप हमें कमेंट में अपने व्यूज बता सकते हैं। इस वक्त तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।